ओम शांति 19/5/2025 महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहिछन्ति मिठे बच्चे श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ करिदेव सेथिपाई श्रीमत को केबे भी भूल नहीं। निज मत अर्थात मन मतरे न चली एकमात्र बाबांक मतरे चल। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ करिदेव सेथिपाई श्रीमत को केबे भी भूल नहीं। निज मत अर्थात मन मतरे न चली एकमात्र बाबांक मतरे चल। प्रश्न पुण्यात्मा हेबार उपाय कौन? पुण्यात्मा हेबार उपाय कौन? उत्तर जदि पुण्यात्मा हेबा पाई चाहुछ तेबे सच्चा हृदयर सहित स्नेहर सहित एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। नंबर 2 कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी भी विकर्म कर नहीं। समस्तंकु रास्ता बताओ। निज मन को पचार एही भली पुण्यकर्म मु केते करुछि। निजर चेकिंग कर मो द्वारा एपरी कौनसी कर्म न हेउ जहा पाई 100 गुणा दंड भोग करिबाकु पड़िबो। एही भली चेकिंग करिबा द्वारा पुण्यात्मा होई जिवो। ओम शांति। आत्मिक पिता पिला मानकु बसी बुझाउछन्ति। एक कथा पिला माने जानिछन्ति जे एबे आमे शिव बाबांक मत अनुसार चलुछु। तांकर मत ही सर्वोच्च अटे। दुनिया रे एक कथा केही भी जानि नहंती जे उच्चरु उच्च शिव बाबा किपरि पिला मानकु श्रेष्ठ करिबा पई श्रेष्ठ मत देउछन्ति। एही रावण राज्य रे कौनसी भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत देई पारिबे नाही। तुमे माने एबे ईश्वरीय मतरे चालुछ। तुमे माने एबे ईश्वरीय मतरे चालुछ। वर्तमान तुम माननको पतितरु पवित्र हेबा पाई ईश्वरीय मत मिलुछि। एबे तुमे जानुछ जे आमे तो विश्वर मालिक थिलु। ये ब्रह्मा जी की विश्वर मालिक थिले से मध्य जानि नथिले। जे सारा विश्वर मालिक थिले से मध्य एकदम पतित होई जाउछन्ति। एही खेल को बुद्धि रे बहुत भल भावरे बुझिबाकू हेबो। ठीक कौन भूल कौन एहाकू जानिबा एहा हेउछि बुद्धिर लढ़ेई। प्रकृत रे सारा दुनिया एबे भूल बाटरे जाउछि। एकमात्र बाबा ही हेउछन्ति ठीक जे कि सत्य कथा कहउछन्ति। से तुमको सत्य भूखंडर मालिक करुछन्ति। तेणु तांकर श्रीमत अनुसार चलिबा उचित। जदि निज मतरे चलिबो तेबे धोखा खाइजिबो। किंतु से हेउछन्ति गुप्त एवं निराकार मध्य। बहुत पिला भूल करुछन्ति भाबुछन्ति एहा तो दादांकर मत अटे। माया श्रेष्ठ मत अनुसार चलिबाकू देउ नाही। तुम मानंकु श्रीमतरे चलिबा दरकार ना। बाबा आपण आमको जहा कहिबे ताहा आमे निश्चय मानिबु। किंतु एमिति अनेक अछन्ति जेउ माने मानु नाहंती। बाबांक श्रीमतरे अर्थात पुरुषार्थर क्रम अनुसार चालुछन्ति। बाकी तो निजर मत चलाई देउछन्ति। बाबा श्रेष्ठ मत देबा पई आसीछन्ति। किंतु एही भली बाबांकु मध्य घड़ी घड़ी भूली जाउछन्ति। माया बाबांक मत अनुसार चलिबाकू देउ नाही। श्रीमत तो बहुत सहज अटे ना। दुनिया रे केही भी बुझी पारु नाहंती जे आमे तमु प्रधान अटु। मोर मत तो प्रसिद्ध श्रीमत भगवत गीता। भगवान एबे कहउछन्ति जे मो प्रति 5000 वर्ष रे थरे एठाकू आसुछि। आसी भारत को श्रीमत अनुसार श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करुछि। बाबा तो सावधान करुछन्ति तथापि पिला माने श्रीमतरे चालु नाहंती। बाबा प्रतिदिन बुझाई चलिछन्ति पिला माने श्रीमतरे चालिबाकू भूली जाओ नाही। एहा ब्रह्मांकर कथा तो नुहे तेबे सबु कथा शिव बाबांकर बोली मने कर। सिए ही एहांक द्वारा मत देउछन्ति। सिए ही अन्य मानकू बुझाउछन्ति। खाइबा पीबा किछि करू नाहंती। कहउछन्ति मु अभोक्ता अटे। तुम मानकू श्रीमत देउछि। प्रथम नंबर मत हैला मोते मने पकाओ। कौनसी विकर्म कर नाही। निजर मन को पचार मु केते पाप करिछि। एक कथा तो जानिछ जे समस्तंकर पापर घड़ा भरी गलानी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତେବେ ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ତ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ କେହି ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଭାରତର। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କୋରାନ, ବାଇବେଲ ଆଦିକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଥିଲ। ହମ୍ ଶୋର ଅର୍ଥ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକଥା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ପଥର ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। କେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର, ସେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ଆସିଛି, ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ସୁନ୍ଦର କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ନର୍କବାସୀ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ। କାହିଁକି ନା କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଜଗତ ଜିତି ହେବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା କାମ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାମୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୋଧୀକୁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାକି ଆଉ କେଉଁଠି ଆକାଶରେ ଅଥବା ପାତାଳରେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଏହି ଗୋଟିଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ଏସବୁ ହେଲା କାହାଣୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା।
ଏବେ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ, ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛୁ। ସତ୍ୱପ୍ରଧାନକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏବଂ ତମୋ ପ୍ରଧାନକୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାପ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ମୋର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କୌଣସି ପାପ କର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ପାପ ହେଲା କାମାସକ୍ତ ହେବା। ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରୁନାହିଁ ତ? ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତ ଚୋରି କଲି ଅଥବା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲି, ବାବା ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା, ଜାନି ଜାନନ ହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କେହି ଯଦି ଚୋରି କରିଲା, ବାବା ଜାଣିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ଚୋରି କରିଲା ତାର ଦଣ୍ଡ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି କାମ କରିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ଚୋରି କରୁଛି, ଶିବ ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି କରୁଛି, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ଚୋରିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଇଥାଏ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଦଣ୍ଡ 100 ଗୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିବ। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ପତିତ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଲେ ନା। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଚୋରି ଆଦିର ଖିଆଲ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚପଲ ଆଦି ଚୋରି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏହି ଧନ୍ଦା। ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଯାଇ ଚପଲ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର। ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ ବହୁତ ଖରାପ। କୁହାଯାଏ, କଖ କା ଚୋର ସୋ ଲଖ କା ଚୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଚୋରରୁ ଦିନେ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଛି? ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି? ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛି? କେତେ ସମୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଛି? କେତେ ପାପ କଟିଛି? ନିଜର ହିସାବକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି? କେତେ ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲି? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲି? କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କର। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା, ତେଣୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର। ବାବା ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଅ। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ତଳେ ଥିବା ଲେଖାଟି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ମିଳିଗଲେ ନାଚିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ଯେଉଁ ଏତେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାତିର ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା ଯେ ବାବା ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା।
ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା ଯେ ବାବା ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ରିହର୍ସାଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତାହା ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବରଫର ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷେତ ଆଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା କ'ଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବହୁତ ସ୍ନେହ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ପାପୀ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପୁଣି ଏପରି ପାପ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପାପ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ ସହଜ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଠ ଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଏପରି କହିପାରିବ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସାଧୁ ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ପୁଣି ଏମାନେ ଗୁରୁ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରୁନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ? ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ସାରା ଦିନରେ କେତେ ପାପ କରିଲି, କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ମେହନତର କାମ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1, ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ। ବେଖାତିରିଆ ହୋଇ ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ଚୋରି କରିବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କଥାରେ ଅଛି ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛି? ବରଦାନ, ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ ତଥା ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ ତଥା ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ବଳକୁ ବଳବାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଏବଂ ବେସାହାରାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ, ଅସମର୍ଥ ପ୍ରଜା ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ସାଥୀ ଅଟ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, ସମସ୍କନ୍ଧ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ, ଦାନ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।